وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه دائما أبدا الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. تقریر کا وقت بھی نہیں ہے اور یہاں اس چوکھٹ پہ تقریر نہیں بلکہ ایک میراثی والی بات پہ گیت گائے جاتے ہیں کیونکہ جو جس کا کھاتا ہے وہ اس کا گاتا ہے. اور دو تین باتیں موقع کی تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ آپ کے دل کو اطمینان ہوگا. چوکھٹ جن کی ذات بھی ولی جن کا نام بھی ولی اور آپ نے سنا میرے عزیز حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب گفتہ اللہ بوت گھر کے از حلقوں میں عبداللہ بوت. اللہ کا ولی جب بولتا ہے تو اس کے زبان پر اللہ بولتا ہے. گلا بندے کا ہوتا ہے لیکن آواز خدا کی ہوتی ہے. بیٹی کو کہہ دیا صبر کر بیٹا مت رو تجھے کوپ کا ولی ہوگا. یہ بہت بڑی بات. دنیا اسی میں الجھی ہوئی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. اور قطب عالم حضرت نادشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی بیٹی کو اپنے گھر سے ودا کر رہے. یہاں پیٹ کی اور بطن کی یا کوپ کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. جا پہلا بیٹا تجھے بیٹا ہوگا پہلی اولاد اور وہ ولی ہوگا. اور جب ایک ولی نے اپنی زبان سے جو کہہ دیا وہی وہ تو اس چوکھٹ پر حاضر ان کی مدح سرائی وہ اس لیے بھی ہے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے دنیا میں جو جس کے ساتھ رہے گا آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ عالم لوگ میرے عزیز حضرت اللہ مولانا محمد عارف صاحب بیٹھے ہوئے, یہ مولانا غلام ولی الدین ہے, مولوی عبدالقیوم, ان سے میں سنتا ہوں یہ حدیثیں. نہیں, دنیا میں جو جس کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ اٹھے گا. جا کے سنگ رہو گے بھائی کے ساتھ اٹھو. اب دیکھ لیو کس کے سنگ اٹھو. میدان محشر میں نفسی نفسی ہوگی, نفسی نفسی ہوگی, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, سب کو نفسی نفسی ہوگی. لیکن قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ان کو نہ دنیا میں ڈر اور حزن ہے نہ آخرت میں. سب نفسی نفسی کرتے ہوں گے, یہ اللہ سے اپنا حساب لیتے ہوں گے کیونکہ اللہ ان کا ہے, یہ اللہ کے, کوئی خوف نہیں ان کو وہاں. تو اس لیے ہم ان کتابوں سے وابستہ ہیں, دنیا میں بھی ان کے ساتھ آخرت میں بھی. کئی خاندان فیض یافتہ راجشاہی فیوز و برکات سے مالا مال یہاں بیٹھے ہوئے, بہت کچھ ہو چکا ہے. بیان تاریخی حوالے سے مولانا عارف صاحب نے جو باتیں رکھی, اور چونکہ اس چوکھٹ سے دادا راجشاہی چوکھٹ سے ہمیں بھی ایک انسیت بہت نزدیکی ہے. پہلے بات اس خاندان کی چودھری فضل صاحب, چودھری ذاکر صاحب کے فرزند ارجمن وہ ہوتے تھے, لیکن اس بار چودھری طاہر بیٹھے ہوئے. کبھی الیکشن میں آدمی ہارتا ہے کبھی جیتتا ہے, تو لوک شاہی کا ایک ووٹ جس کو زیادہ. لیکن دادا ولی جی نے جو ان کو پرماننٹ کرسی عطا فرمائی ہے وہ ہے چودھری.
कोई नहीं छीन सकता। चौधरी यासीन को दी, और जहां चौधरी फजल आप बैठे हुए हैं ना, यहाँ आपके वालिद मर्द तशरीफ फरमा। मैं गवाऊं, कुछ बातें तो ऐसी है, अभी मौलवी आरिफ ने कहा कुछ लोग नहीं, अरे अब तो कुछ भी नहीं, सब नए हैं, 2-4 आदमी नजर आ रहे हैं। अल्लाह का करम फजल यह है कि 1975 से लेकर दौरान तालिब इल्म आज 50 साल पूरे हुए, इस चौखट पर हाजिरी भी गाय बागाय होती रहती है, और इनकी मदह सराई भी हमारे जैसे निकम्मों की जबान से होती रहती है। ये एक बड़ा फजल है दादा वली जी का हमारे पर। मैं गवाह हूं उस बात का, जब चौधरी तैयब साहब की आंख में आंसू थे, वहां एक अडबर का आदमी बैठा हुआ था पीछे, भाई शमसू, उसी को बुलाया, वो जो हाजिर होंगे यहाँ बहुत से ये चेहरा मुझे नजर आ रहा है, शायद ये थे वहां, और भी बहुत से थे, हजरत पीर साहब। तो उस वक्त आपकी आंख में आंसू झरझर आ गया, और कहा भाई शमसू हमल तो जो मिलोनी है चौकट सुनी लो। मैं सोचने लगा, और मैंने उस वक्त देखा रासिखुल अकीदा जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कर जाती है ज़ंजीर, यकीन मजबूत। मैंने वो चौधरी तैयब साहब मरहूम का देखा, इतना यकीन और अकीदा था। फिर मैंने पूछा, बोले बात निकली ऐसे ही, वो मुझे मुकदम कहा करते थे बचपन से ही, मीठा, कई मर्तबा वो जोर से भी बोलते थे, मुकदम तो दिखाई ना कहा बात। तो मैंने तो चौधरी साहब बात समझ में, भाई आप तो वाबिस्ता है, कुछ मैंने भी सुना है आप लोगों से, हमारे बाप दादाओं ने भी हमें सुना है, लेकिन ये वो बोले एक मर्तबा मैं यहाँ उर्स से 18 को उर्स होता है, मैं 17 को आ गया, 17 को मैं यहाँ आया, तो बुआ जी जमीला रहमतुल्लाह अलैहा, उनकी करामतें अगर मैं सुनाऊंगा ना वली की बुआ जी की, वो 71 से 69 से जो मेरठ तशरीफ लाती थी, आप अंदाजा लगाइए पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जिनका इल्म का डंका बजता था, सदरुल फाजिल, सदरुल उलमा अल्लामा गुलाम जिलानी अलैहि रहमा मेरे थी, हमारे उस्ताद हैं। आप देखते बुआ जी दरवाजे से मदरसे में दाखिल होती, आप हमें पढ़ा रहे थे, आपने देखा लेकिन चाल से पहचान लिया तो फौरन तख्त से उठे, नीचे आए, जूतियां नहीं पहनी, नंगे पैर, हम भी खड़े होकर देख रहे, वो खातून चली आ रही, हजरत उधर की बढ़े नंगे पैर, और जब वहां दोनों पहुंचे सामने सामने, अब रहीम सहीम थे, जिस्म झुकने में भी तकलीफ होती थी, हजरत इमाम नाहो उस्ताद गिरामी को, तो आप झुके और सीधे हाथों से पैरों का बोसा दिया, और आप फरमाते बुआ जी आज ये खबर भी नहीं की, अचानक हमने अर्ज किया हुजूर आप बुआ जी के पैरों को छूते हैं, चूमते हैं, बुआ जी तो आपकी ज़बान से था, बेटा अगर अल्लाह की वलिया देखना हो तो बुआ जी जमील आपको ये मैं अब ये शुरू कर दूं मैं, बुआ जी जमीला का तो मामला यहाँ पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 75 से मैंने तकरीर शुरू की, उस दिन से लेकर के आज तक करम है तुम्हारा, अब तो तकरीरें भी छोड़ दिए, नहीं होता है कुछ भी, लेकिन बदअसराई इन बुजुर्गों की इस लालच में हो जाती है, फजल हो जाता है कि इंशाअल्लाह यहाँ इनके गीत गा रहे, मैदान महशर में भी गीत गा रहे। अकीदत है, सिलसिले की बात नहीं है।